हत्थां नूं हिलाउंदे होए सब जन नासरी दा लहू 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 जलाल 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 हो जलाल अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए सब जन जलाल हो जलाल 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 हो जलाल 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 अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए फिर दोहरी जलाल 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 हो जलाल 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 हो जलाल रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने रख के ईमान अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए कोले आंदे ने रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने पल्लायों दा झुके ही आराम वेखो पाउंदे ने पल्लायों दा झुके ही आराम वेखो पाउंदे सानू गले नाले लोड़ लई सदा 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 अपने हत्थां नूं हिलाउंदे कहंदे कि मेरे सामर्थी परमेश्वर मैं तेरे दास दा धन्नवाद करदा हां पिता तेरा वचन दसदा है कि तुसी अपने वचन नूं भेज के अपने लोकां नूं चंगा करदे हो मेरे सामर्थी पिता अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए रूह और सच्चाई दे नाल कहंदे होए कि मेरे सामर्थी परमेश्वर आज मेरे सामर्थी पिता तेरा मसा मेरे जीवन दे विचों बंधनां नूं तोड़े पिता और कहंदे होए रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने रख के ईमान जेड़े यीशु कोले आंदे ने पल्लाओं दा झुके ही आराम वेखो पाउंदे ने पल्लाओं दा झुके ही आराम वेखो पाउंदे यीशु कोड़ियां नूं साफ करेदा यीशु कोड़ियां नूं साफ करेदा पाउंदा मोया विच सावा लहू नासरी दा रोगियां नूं वंडदा अबदी शिफा वाए लहू नासरी दा रोगियां नूं वंडदा अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए कहंदे फिर दोहरी लहू नासरी दा रोगियां नूं वंडदा अबदी शिफा वाए लहू नासरी दा रोगियां नूं वंडदा अबदी शिफा वाए नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए सब जन नासरी दा लहू 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 बंधन पुराने सारे अज टुटे जाणगे अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए कहंदे होए बंधन पुराने सारे अज छुटे जाणगे बंधन पुराने सारे अज
यीशु नासरी दा नाम है, चला लियो दे कमने, चला 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 हो चला चला चला। तारीफ करते हो परमेश्वर दे नाम दी। चला 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 हो चला चला। अपने हाथ नहीं लाते हैं सब जन। चला हो चला। मौत दिया बंधना नु यीशु मेरा तोड़दा, मौत दिया बंधना नु यीशु मेरा तोड़दा। रुख भी तूफाना वाले यीशु मेरा मोड़दा, रुख भी तूफाना वाले यीशु मेरा मोड़दा, रुख भी तूफाना वाले यीशु मेरा मोड़दा। ओने मौत उत्ते पाले फता, नाले दिता है शैतान नु हरा। ओने मौत उत्ते पाले फता, अपने हाथां नूं हिलाउंदे होए कहंदे होए चला लिए सुनासरी दा नाम है, चला लियो दे कमने, चला लिए सुनासरी दा नाम है, चला लियो दे कमने। चला 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 हो चला 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 हो चला। यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है, यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है, यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है, यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। नासरी दा लहू, नासरी दा लहू, नासरी दा लहू, नासरी दा लहू, नासरी दा। अपने हाथां नूं हिलाउंदे होए सब जन तालियां दे नाल। नासरी दा लहू, 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 नासरी दा लहू। सब जन तालियां दे नाल। नासरी दा लहू, नासरी कहते हैं लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अब दी शिफा वाए, लहू नासरी दा। अपने हाथां नूं हिलाउंदे होए कहते हैं सब जन माफ करदा है पाप सब दे, माफ करदा है पाप सब दे, माफ करदा है पाप सब दे, माफ करदा है पाप सब दे। दूर करदा सजावां लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अब दी शिफा वाए, लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अब दी शिफा वाए। नासरी दा लहू, नासरी दा लहू, नासरी दा लहू, नासरी दा लहू। अपने हाथों को हिलाते हुए नासरी दा लहू, 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 नासरी दा लहू,
विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच कहता है नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नामा विचों नाम सुनीदा नाम यीशु दा नामा विचों नाम सुनीदा नाम यीशु दा नामा विचों नाम सुनीदा नाम यीशु दा नामा विचों नाम कहता है यीशु दा पी गया भाई सुली उत्ते पापा वाला प्याला चले उठे जा उठे जा उठे ना विचे उठे जा उठे जा उठे जा उठे ना विचे उठे जा नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यीशु नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यीशु नाम विचे उठे जा नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम हाथों को हिलाते हैं नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे 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 नाम यीशु कहता है नाम विचे नाम विचे नाम विचे यीशु नाम विच पांदे हां भाई बदरू हां दे लश्कर यीशु नाम विच पांदे हां भाई बदरू हां दे लश्कर यीशु नाम विच पांदे हां भाई बदरू हां दे लश्कर यीशु नाम हाथों को हिलाता है बदरू हां दे लश्कर छट्टो 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 चलो यीशु तोड़ी टक्कर चले उठे जा उठे जा उठे ना विचे उठे जा उठे जा उठे जा उठे ना विचे उठे जा नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यीशु नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यीशु नाम विचे उठे जा नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम हाथों को हिलाता है नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे 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 नाम नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा मुकिया ने हनेरियां रातां मुकिया दुख दा बैठा चले उठे जा उठे जा उठे ना विचे उठे जा उठे जा उठे जा उठे ना विचे उठे जा नाम विचे उठे जा उठे यीशु नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यीशु कहता है सब जन उठे जा उठे यीशु नाम अपने हाथों को हिलाते हैं सब जन कहता है कि परमेश्वर आज अपने दास से द्वारा साडे जीवन छू मेरे सामर्थ्य पिता हर तरह दी रोग बीमारी परमेश्वर आ तेरे दास से द्वारा साडे जीवन दे विचों जान मेरे सामर्थ्य पिता क्योंकि तेरा पाक कलम दसदा है कि यीशु मसीह दे अलावा इस दुनिया दे ऊपर कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस से शिफा निजात और मुक्ति पाने पाइए उठे जा उठे यीशु नाम विचे उठे जा 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 नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे हाथों को हिलाता है नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम
विचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम कहते हैं यीशु नाम विच अपने हाथों को हिलाते हैं सब जन नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे 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 नाम यीशु नाम विचे नाम विचे अपने हाथों को हिलाते हैं किन्ने जने चाहते ने कि परमेश्वर दे दास आज ना साडे विच होण ते साडा जीवन छुटकारा पावे अपने हाथों को हिलाते हैं किन्ने जने तैयार ने अपनी डिलीवरेंस नु अपने छुटकारे नु ग्रहण करन दे लई अपने हाथों को हिलाते हैं रूह और सच्चाई दे नाल एडवांस दे विच उस परमेश्वर दा धन्नवाद करदे होए कहते हैं कि परमेश्वर असि तेरा धन्नवाद करदे हां पिता क्योंकि असि जानते हां पिता तू फतह पा चुके है मेरे सामर्थी पिता हर एक रोग ते हर एक बीमारी ते हर एक लाचारी ते पिता क्योंकि तेरा पाक कलाम दसदा है पिता कि तुसी अपनी सूली दे ऊपर कहा कि पूरा होया मेरे सामर्थी परमेश्वर आज मैं तेरे पूरे कीते कम्मां नु तेरे दास दे द्वारा देखने पावां अपने जीवन दे विच कहते होए मांगते हो परमेश्वर तो दी दया नु दी ग्रेस नु दे फेवर नु अपने हाथों नु हिलाते हैं कहते हैं आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूह पाक कहंदा मुकिया ने हनेरियां रातां मुकिया दुख दा पैंडा चले कहता है ना विचे उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विचे उठ जा नाम विचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा नाम विचे 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 नाम यीशु नाम विचे 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 नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम उठ जा उठ जा उठ ना विचे उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विचे उठ जा नाम विचे उठ जा अपने हाथों को हिलाते हैं सब जन परमेश्वर दी महिमा करते हैं अपने हाथों को हिलाते हैं रूह और सच्चाई दे नाल उस परमेश्वर नु पुकार दे अपने जीवन दे विच उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा उठ कहता है यीशु नाम विच बंदे हां भाई पदरू हां दे लश्कर यीशु नाम विच बंदे हां भाई पदरू हां दे लश्कर यीशु नाम विच बंदे हां भाई पदरू हां दे लश्कर कहता है तारू हिलाता है छटो 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 चलो यीशु तोटे अंदर चले उठ जा उठ जा उठ अपने हाथों को उठाओ सब जन अपने हाथों को उठाओ बोलो थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु मसीह आज दी मीटिंग दे लई आज तुहाडा आत्मा इस जगह ते मौजूद है मैनू आजाद करन दे लई अमित को बोलो साउंड से बाहर आ जाए अपने हाथों को उठाओ सब जन बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा इस जगह ते मौजूद है मैनू छुड़ान दे लई मैनू आजाद करन दे लई और मैं विश्वास करता हां कि आज मैं जिस तरह आया हां मैं वापस उस तरह नहीं जावांगा
पुकारो परमेश्वर अपने हाथों ਨੂੰ उठा के। परमेश्वर छुटकारा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਕਾਰੋ अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ, मेरी ਵੱਲ ना देखो और बोलो परमेश्वर आज मैनू छू के आजाद कर, अपने वचन के द्वारा मैनू आजाद कर। पुकारो पुकारो, अपने होठां ਨੂੰ खोलो परमेश्वर के सामने। ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ बोलो परमेश्वर यीशु मसीह आज मैं जानदा हां, आज मैं जानदी हां, आज मेरे छुटकारे दा दिन है। मंगो मंगो ऊंची आवाज दे विच इकरार करो, अंगीकार करो परमेश्वर के नाम दे विच। नाम विच यीशु नाम विच, नाम विच यीशु नाम विच। बोलो नाम विच यीशु नाम विच, नाम विच यीशु नाम विच। आज लास्ट डेट है दुष्ट आत्मा दी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। थोड़ा आमीन छोटा है। मैं कहा आज लास्ट डेट है दुष्ट आत्मा दी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जिन्नियां बीमारियां शैतान दे करके हैं, आज लास्ट डेट है उन्हां दी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। बोलो परमेश्वर दी फायर शैतान दे उत्ते उतरे और ओ जाए। पुकारो 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 पुकारो, अपने हाथों को उठाओ। बोलो हर एक अंधकार दी शक्ति जड़ी वचन दे खिलाफ है, सुनो, वॉच। सुनो सब मेरी ओर देखो। तैयार हो तुसी? मेरी बाइबल दो। सुनो सुनो सुनो, आप देखो शैतान को कितनी मुश्किल है आज। अगर आज तुसी वचन सुनिया, आज लास्ट डेट है दुष्ट आत्मा दी। आमीन। जो ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੂਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਹਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ। लूका 4 ਉਹਦੀ 18 आयत लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पे है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझको इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। समझ आई? सुनो 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 कि क्या परमेश्वर दे वचन च की लिखिया, कहंदा मैं इसलिए, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर दा आत्मा मेरे उत्ते है कि मैं कंगालां नूं सुसमाचार सुनान दा अभिषेक मेरे उत्ते है, कि मैं बंदियां नूं छुटकारे दा, इसकी रिपीट हल्की कम करो, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। समझ आ रहे हैं? परमेश्वर कहता मैं छुटकारे दा प्रचार करांगा, छुटकारे दी प्रेयर नहीं करांगा। सुनो, आज ध्यान दे नाल सुनो, तुहानू टीचिंग देने दे लई मैं बुलाया। की क्या परमेश्वर ने
कि छुटकारे के लिए मैं प्रेयर करांगा, मैं इसलिए परमेश्वर दा आत्मा मेरे उत्ते है कि मैं छुटकारे दा प्रचार करांगा। की लिखा वचन दे विच कि मैं अन्यां नू दृष्टि पांदा और बंदियां नू छुटकारे दा की करांगा, प्रचार करांगा। आमीन। प्रेयर प्रचार दा एक हिस्सा है जो छुटकारे दे वास्ते कीती जाती है। आमीन। अपने हाथों नू उठाओ, बोलो हर एक अंधकार दी शक्ति जेड़ी इस छुटकारे दे खिलाफ है, इस जगह तो जाए। आज जो कुछ मैं सुना, मैं 100 गुना फल लेके आवा। डांटो अंधकार दियां शक्तियां नू जेड़ी वचन सुनन वेले वचन चुरा ना सकन और वचन काम आए तुहाडी लाइफ दे विच। मंगो उच्ची आवाज दे विच, उच्ची उच्ची बोलो, बोलो अंधकार दियां शक्तियां वचन दे दौरान मेरी लाइफ च काम ना कर सकन। जो मैं सुना वो फल लेके आए, जो मैं सुनू वो फल लेके आए। मांगो ऊंची आवाज में, मंगो मंगो ऊंची आवाज, ऊंची 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 आवाज। डांटो शैतानो, परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच है। दुष्ट आत्मा में जा रही है राइट नाउ। नशे दियां आत्मा में जाना शुरू हो चुकी हैं। अपने हाथों नू उठांदे हुए उठाओ अपने हाथों नू उच्ची आवाज दे विच। डांटो अंधकार दियां शक्तियां नू कि जेड़ा वचन आज मैं सुनन जा रहा मेरे जिंदगी च फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा हां। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर दी। बैठ जाओ सब जन, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अगले 30 मिनट्स जिन्ने ऑनलाइन देख रहे हैं और जिन्ने इस जगह पे मौजूद हैं, अगले 3 मिनट तुम वचन दे वल ध्यान लगाना है, कन लगाना है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बंदुआं नू छुटकारा पाउण दा प्रेयर करन नहीं आया, मैं प्रचार करन आया। आमीन। जब तक असी इस गल नू समझांगे नहीं और मैनू कोई आवाज नहीं चाहिए। जेड़ा आवाज कर रहा है शैतान, ओनू बाहर कर दो थोड़ी देर लिए और प्रेयर के दौरान अंदर लेके आओ, अगर वो वचन सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि शैतान नू पता है कि असली डिलीवरेंस जेड़ी है परमेश्वर दे वचन दे नाल होनी है। समझ आ रही? असली छुटकारा कदों मिलना? जो परमेश्वर दे वचन नू सुनिया और ओनू मन्निया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अन्यां नू दृष्टि पाउण दा सुसमाचार प्रचार करन आया, मैं प्रेयर करन नहीं आया। प्रेयर प्रचार दा एक हिस्सा है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 8 दे विच लिखा है, एक जगह जा रहे सीगे और बंदे मिले परमेश्वर नू जिन्हां अंदर इन्नियां ज्यादा दुष्ट आत्मावां सीगियां कि वो पागल हो गए। लोकां ने महल्लों बाहर कर दिता, बेड़ियां ना बन्निया, बेड़ियां तोड़ दित्तियां, संगल तोड़ दिते और कब्रां च रहिंदे सीगे। और यीशु मसीह नू देखदे ही वो चिल्लांदा ते पुछदा कि हे परम प्रधान परमेश्वर दे पुत्र, तेरा मेरे नाल की काम, मैनू दुख ना दे। और यीशु मसीह कहंदे, कौन है तू, अपना नाम दस। कहंदा, मैं सैना, मैं बहुत सारे, असी बहुत सारियां दुष्ट आत्मावां इकट्ठे हो गए हैं और इहदे च बैठ गए हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मावां कड्ढण दा अधिकार किहदे कोल है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। बाबे लोग की करते हैं, एक नू सवान दे लई दो छड़ दिंदे आ उत्ते, फिर 3 हो जांदियां, 3 नू सवान दे लई जदों तंग करदियां 3 होर छड़ दिंदे उपर। और बंदा जदों पागल होने ते आ जाता, फिर उन्होंने समझ लगती कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सकते हैं, दूसरे सवा सकते हैं, तो यीशु मसीह कढ़ सकते हैं और सदा लई कढ़ सकते हैं। आमीन। पर हुण ध्यान दे नाल सुनना है वचन नू। और बाइबल च लिखा, परमेश्वर ने कहा, तू कौन है तू? कहता, मैं, मेरा नाम, कहता असी लश्कर हाँ, असी सैना वा। परमेश्वर ने कहा, चला जा इहदे जीवन चो। दुष्ट आत्मा ओहदे च बोलियां,
ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰ ਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ। ਪੜਿਆ ਵਚਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰ ਚਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਪੈਠ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ बनाई। और सारा सूअरों का झुंड नदी दे विच गिरया। और बाइबल में लिखा वो सारा झुंड कराड़े पर से झपट कर नदी में गिरा, नहर में गिरा और मर गया। और चरवाहे डर गए और उन्होंने नगर में सुसमाचार सुनाया। जेड़े चरवाहे सी सूअरां दे, वो डर गए। हुण मैं एक क्वेश्चन तुहानूं पुछना चाहना कि यीशु मसीह दे कोल पावर नहीं सी शैतान नूं कड्ढण दी? कि फिर यीशु मसीह ने इस बंदे दी गल क्यों सुनी? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਥਾ ਗੜੇ 'ਚ, ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਸੁਨਸਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ? 5 ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6000। ਰੋਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ 6000 5000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। और जो प्रभु यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ तो यीशु मसीह ने कहा कि निकल जाते। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰ ਚਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 5000 ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ? ਐਦਾਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਚਰਾਣਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਸੂਰ ਚਰਾਣਾ ਮਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਰ ਚਰਾਣਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ। ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾਓ ਧਵਾਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ, ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰ ਚਰਾਣੇ ਮਨਾ ਸੀਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜਾ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ ਡਸੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉद्धारकर्ता ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਹਾਬ, ਜਿਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਕਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਕਾਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ 10 ਬਾਪ ਉਹਦਾ 20 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, 19 आयत तो मैं पढ़ना। फिर मैं क्या कहता हूं कि क्या कि ये मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो,
क्योंकि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर कहता ਜਿਹੜੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ ਧਾਗਾ ਲੈਣ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਢਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਢਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਖਤਮ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਵਲ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਹਿਕਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਕਾਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਦਓਗੇ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਪ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਔਰ ਟੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੂਏ ਬਣ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉद्धार ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਖਾਣ 'ਚ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਸੀ? ਪਰ ਹਵਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਫਲ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ।
जे मैं इस कुर्सी पे बैठना होगा मैं पहला उठाऊंगा कि उठ जाओ मैं बैठना चाहना, हाँ कि ना। जिस दिन तुसी प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਝੂਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ 4 ਆਤਮਿਕ ਮੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਛੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾੜਾ ਹਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਪਰਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। समझ आई कि नहीं आई? एक बंदा दुष्ट आत्माओं चों ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਚ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਚੌਂਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਵਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਖੇਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਖੇਲਿਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਰਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਚਾਕੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਹੁਣ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਖਿਜੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟਪੁਤਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ,
ਕੁੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਘੇਗਾ ਸੁੰਘੇਗਾ ਸੁੰਘੇਗਾ, ਸੁੰਘੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। शैतान ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਓ ਹੋਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੋ ਭਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਖੇਲ ਪਈ, ਔਰ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। लेकिन मैं ये नहीं कि हाय मैं नवा है मैं उधर भजा फोन करा, नो, मैं कड्डी दुष्ट आत्मा, चाहे मैं अंदरों डरिया होया, क्योंकि खुद 4 महीने का सिर्फ मसीह बच्चा और खुद दुष्ट आत्मा तो आजाद होया होया, और अंदरों डरिया, लेकिन मैं ऊपरों दलेरी रखी, उन्होंने कड्डिया। जो मैं कड्डिया मैं खुद हैरान कि मैं दुष्ट आत्मा कर देती। और जब मैं वापिस गया, सुनो, वापिस गया, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਟਾਈਲਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਚੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਏ ਇਧਰੋਂ ਬਚੇ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਬਚੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਸ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਐ ਨਾ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਚੱਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਏ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਭੱਜੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਟੂਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਟੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਹੀ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, जो दिखदा वो साइड ते करके जो वचन कहंदा उन्होंने रखना पेगा अपने कोल। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या, चल जाओ उन्हें जाओ, लिखा हो सूरज चलिया गई। परमेश्वर च पावर सीगी सूरज ना भेजन दी, पर परमेश्वर दे भेजन दा एक मकसद सीगा कि जे तुसी बाइबल ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣ ਦਾ। व्यभिचार करन तो बाद तुसी प्रेयर नहीं कर सकते, शैतान चला जा।
शैतान ने कहना हुण तां तू मेरे नाल सी, जफ्फी पाई हुई सी, हुण तू मैनू कहना चला जा। हालेलूया। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह अज दा वचन मेरे जिंदगियां च लिखिया जाए, हिरदे च लिखिया जाए, पट्टियां ते लिखिया जाए और एक काम करे। मैं इस अधिकार नूं समझदा हां कि तुसीं मेरे ਲਈ अपना खून बहाया, मारे गए, गाड़े गए, सुसमाचार प्रचार किया, मेरे छुटकारे दा, मेरी चंगियाई दा। अज मैं इस सुसमाचार नूं समझदा हां, गुड न्यूज़ नूं समझदा हां कि तुसीं मेरे ਲਈ मारे गए, तुसीं मैनू अधिकार दिता, मेरे कोल पावर है शैतान नूं कड्डण दी, मेरे कोल अधिकार है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी आवाज मैनू आनी चाहिए। चर्च प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां। जोर ना बोलो आमीन। आज तो बाद तुसी दुष्ट आत्मा कड्डूंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में प्रोफेसी दे रहे तुहानू। अगर थोड़ा आमीन मुंह खोल के ये आशीष तुहाडे लई है। थोड़ा आमीन छोटा, थोड़ा आमीन छोटा, ऑनलाइन बोलो आमीन, इत्थे बैठे बोलो आमीन। हालेलुया। सुनो, एक भी जगह बाइबल च किते मैनू दिखाओ जिथे यीशु मसीह ने शैतान दे कोल बचन लई किया होवे। एक जगह दिखाओ फुल बाइबल जिथे परमेश्वर ने तैनू शैतान कोल बचन लई किया होवे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस मैं तेरे उत्ते कलीसिया बनावांगा और अधोलोक दे फाटक तेरे उत्ते प्रबल ना होणगे। सानू पता की लगता है? सानू लगता कोई फाटक आएगा और साडे उत्ते प्रबल होने की कोशिश करेगा। ऐसे लगता ना वचन। फाटक पता कित्थे हुंदे सीगे? शहर की शुरुआत विच फाटक लगे हुंदे सी। पता कि नहीं पता? शहर के अंदर एंटर करते सी ना जो आप पुराने टाइमां दे विच, ते फाटक लगे हुंदे सी बाहर, ते फाटक टप के सिक्योरिटी पार करके जाना पैंदा सी। हाँ कि ना? पता है कि नहीं पता?
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ, ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਨਰਕ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿ 10,000 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ नहीं किया शैतान को बच के रहे। परमेश्वर ने कहा पाप को बच के रहे। शैतान का नाम लिया, परमेश्वर ने कहना शैतान का सामना कर, तेरे सामने भजेगा। छुपना बंद कर, कहता उतों भजना बंद कर, लुकना बंद कर, बचना बंद कर, कहता सामने खड़ा हो जा, डंडा चुक दे, भजा उन्होंने। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਚਰਚ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੂ पुराने जीवन जो पर बाबे वाली आदत, हल्ले बाबा जी को जावांगे, ताकत बनावांगे, तबीयत बनावांगे, ता ही दुष्ट आत्मा जाएगी, क्योंकि आदत पई है पुरानी लाइफ। परमेश्वर कहता मन फिरा, यानी अपनी थिंकिंग च बदलाव कर, सोचन दे तरीके च बदलाव कर, मैं तेनू अधिकार देना, जा ते दुष्ट आत्मा में कढ। उन्हें नहीं कहा कि मैं तेनू अधिकार देना, ये वधिया है, मैनू अधिकार देना, यदि ज्यादा प्रेयर है। कहता नो, तू तेरी 1 घंटा भी प्रेयर है, तेरी 15 मिनट भी प्रेयर है, जा दुष्ट आत्मा में कढ जाके। ओ आमीन छोटा है। एक भी जगह बाइबल च दिखाओ जिथे यीशु मसीह ने तुहानू शैतान तो बचन लई किया होवे, एक जगह कढ के दिखाओ मैनू यीशु मसीह ने तुहानू बचन लई किया होवे। होए शैतान बड़ा हैवी है, जे पुराना होया ते ऐ करी, धमकाना होया ते ऐ करी। नो, एक प्रचारक जा रहा है कि एरिया दे विच, उत्थे दे सब बाबे इकट्ठे होके कहंदे इहनू प्रचार नहीं करन देना, असीं 10 जने जावांगे, उत्ते खड़े होवांगे, इहनू अटैक होएगा पैरालाइसिस दा। प्रचारक खड़ा होया, उन्हें ये भी नहीं किया शैतान चला जाए, वो खड़ा होया, जिन्ने आए सी सारे नूं अधरंग दा अटैक हो गया। बिना प्रेयर मैनू तुहाडे च दुष्ट आत्मा कड्ढण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि शैतान इत्थे बैठ नहीं सकदा। और आमीन छोटा है। सवेरे उठो, गुस्से ना पर जाओ शैतान के खिलाफ कि तेरी हिम्मत किदां है। बाइबल च लिखा मेरे को अधिकार है, मैं तेनू कट सकदा, तू मैनू टच नहीं कर सकता। पर तुहाडे वचनां नू इस्तेमाल करदा, हाय शैतान ने ऐ करता। शैतान भी रोंदा गली दे बाहर जाके। शैतान स्वर्ग जाके रोन दिया सी एक दिन, कहंदा परमेश्वर, कहंदा अपने लोकां नू समझा, कहंदा उन्हां नू छिक भी आ जांदी, मेरे नाल आ दिंदे, खादे गोल गप्पे हुंदे इन्हां ने। चलाना आप है 100 ते बाइक ते, कहना शैतान ने एक्सीडेंट करता। हालेलुया। कलीसिया दे उत्ते शैतान दा अधिकार नहीं है। जिस दिन तुसी क्राइस्ट च आए सीगे, शैतान पीछे छुट गया होया। जे कच्चे पक्के हो मैं तुहानू कुछ नहीं कह सकता, पर जे पक्के हो शैतान खत्म है, फिनिश है। और जो रस्ते च शैतान मिले,
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਰਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜੀਏ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ कहना एक भी थां दसो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਅਧੋ ਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ तेरे उत्ते प्रबल ना होंगे, तू जाएगा ते फाटक तोड़दा जाएगा और शैतान दे गढ़ च प्रवेश करेगा, बचाएगा लोकां नूं मेरे नाम दे विच। तुसीं कड्डण दी, कढवाण दी गल करदे हो, तुसीं कड्डण दी गल करो हुण। हालेलुया। कि यूसुफ जो जेल दे विच गया कि शैतान ने जेल च पाया ओनू? बोलो। हर मुसीबत शैतान वालों नहीं है। कुछ मुसीबतां तुहानूं स्ट्रॉन्ग करन दे लई, तुहानूं पक्का करन दे लई, तुहानूं अगले लेवल ते लेके जाण दे लई, तुहानूं परखण लई है। हर प्रॉब्लम, एनी मैरिज लेट हो गई शैतान ने कर देता, काम नहीं चलिया शैतान ने कर। कई बार परमेश्वर एक काम फेल करेगा और तुहानूं 4 काम होर देगा, क्योंकि जे एक फेल नहीं होएगा तुहानूं समझ नहीं आएगी। हालेलुया। पतरस ने सारी रात मेहनत की, लिखा कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर उन्हें कुछ हासिल किया होंदा तो उत्थे ना होंदा, मच्छियां वेचन गया होंदा। जे वेचन गया होंदा तो यीशु मसीह जदों आना सी पतरस उत्थे नहीं सी होना, ते अज पतरस चेला नहीं सी होना। एक आम मछुआरे वांगू मर जाना सी, किसी ने याद भी नहीं सी करना उन्होंने। फिर शैतान का नाम लाना बंद करो, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ देना बंद करो। ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की महिमा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। शैतान की महिमा ਕਰਨ ਲਈ नहीं खरीदे गए हो। ओ बाबे जी ने करता हो फलाने, बड़ा भारी है दुष्ट आत्मा, ये बड़ी देर दा है जी, ये बड़ा भारा है जी, बड़ा किन्ना क भारा है, किन्ने किलो दा है? दसो किन्ने किलो दा है? परमेश्वर ने क्या तेनू अधिकार। देखो यीशु मसीह तुहाडे सामने खड़े हैं मान लो, और यीशु मसीह कह रहे मैं तुझे अधिकार देता हूं। अखा बंद करके सोचो, यीशु मसीह तुहाडे सामने खड़े और बोल रहे तू दुष्ट आत्मा कड्डेगा। उन्हें कल्ले कल्ले नूं आके कंच नहीं कहना, वो बाइबल च लिख चुका है तुहाडे लई सारियां लई। वो इसलिए लिखा कि वो रेस्ट कर सके परमेश्वर, कि हर टाइम उन्होंने 15 लाख खोते दिमाग पुकार देना, इसलिए उन्हें एको बारी लिख दिता खत्म गल, मैनू रेस्ट करो दो परमेश्वर कहंदा। आमीन। दिखाओ किथे लिखा है बाइबल च कि परमेश्वर ने कहा शैतान को बच करे। परमेश्वर ने क्या, तू शैतान नू कड्डेगा, तू उन्हें डिलीवर करेगा। एक लड़का पता नहीं किन्ने हजार किलोमीटर तो चर्च आया पिछली मीटिंग, और उत्थे खेल रहा हो। मैं उत्थे प्रेयर की, उन्होंने बुलाया, मैं उन्होंने ऑफिस लै गया। जो मैं वचन शेयर किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ शैतान ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। और जब उन्होंने पता नहीं सीखा कि उन्होंने यही सीखा इसके मेरे पति ने इस पे कर दिया, इसके बाप ने इस पे जादू टोना कर दिया, इसीलिए ये ऐसा है। मैं कहा जिन्ने मर्जी किया होए जादू टोना, जो तुहाडे घर दे बाहर जादू टोना नजर आए, तुहानू हाथ चुक के प्रेयर करने की भी लोड़ नहीं है, बस झाड़ दिया करो ते मिट्टी झाड़ी दी, फिनिश। प्रेयर करने की लोड़ नहीं है। जब मिट्टी झाड़ी दी है ना, मिट्टी झाड़न लगे प्रेयर करते हो नहीं, प्रे करते हो मिट्टी झाड़न लगे तुसीं, उदां ही टूना झाड़न लगे प्रे करने की लोड़ नहीं है। पर जो सारी रात जो ब्लू फिल्मां देखिया हो तो फिर प्रे करने की लोड़ हैगी। आमीन। तो फिर डरन की लोड़ भी है, क्योंकि शैतान ने सारी रात बिताई है, तो हुण सवेरे वो तैयार है थप्पड़ मारन दे लई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो रियल असी उद्धार पा लिया और बच गए हैं, फिर शैतान को बचन की लोड़ नहीं। फिर डंडा चुक के गुस्से च रहा करो आत्मिक, कि जिथे नजर आए उन्होंने फड़ लो, उन्होंने भजाओ, खुद ना भजो। जब तक तुहाडे मुंह का अंगीकार सही नहीं हुंदा, तब तक परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਉद्धार ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਜਾਦੂ ਔਰ ਟੋਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ੁਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ? ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਵਰ। ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗਦੂਤ। ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੂਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰਿਆ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੁੱਢੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਂਝ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਉਹ? ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਉੱਧਰ ਖੜਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਔਰ ਗੋਲੀਅਤ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਗਿਰਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੀਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ फाइट ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਟ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਪ੍ਰੇयर ਸ਼ੁਰੂ, ਅਸਰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। फाइट 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 फाइट। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਇਹ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਭੱਜੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ। ਨੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਬਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਪਰਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਖਤਮ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋ। ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਤ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਬਰਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦਲੇਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਵਨ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਢਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣੀ ਹੈ।
ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੋਪੀਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ। ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ? ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ? ਸੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫालतू ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੱਖੇ ਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਬਾੜ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਖੇ ਨੂੰ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ? ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਦਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਏ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਐਸੀ ਕਾਰ ਬੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪੈਣ ਔਰ ਕਾਰ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਓਗੇ ਉਸ ਕਾਰ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਸ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬਤਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਾਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਏ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਔਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਫਿਰਾ, ਮਨ ਫਿਰਾ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਸਭ ਜਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ, 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 ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, 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 ਨਾਮ ਵਿੱਚ,
नाम विच उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विच अपने हाथों को उठाओ, उठ जा बोलो उठ परमेश्वर, यीशु नाम विच मेरी प्रार्थना वाला जीवन नाम विच आज तो राइट होवे और मैं एक वायदा करता हूं कि मैं रोज तेरी हुजूरी दे विच बैठांगा और तेरी प्रेजेंस नु सोखांगा अपने शरीर दे अंदर, अपनी आत्मा दे अंदर। आज तो प्रेयर करनी है और होली स्पिरिट में दस रहा है, अगर तुम प्रेयर च बैठे रोज 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 तुहाडे चो हजारां लोग गवाही देने लिए वापस आ रहे हैं। हजारां लोग, सिर्फ इत्थे नहीं, जेडे हजारां लोग देख रहे ऑनलाइन वो भी। उठाओ अपने हाथां नूं, डांटो शैतान नूं, तोड़ो ओनू, जादू ओटोने दी ताकतां नूं तोड़ो। तुहाडे को अधिकार है ओनू तोड़न दा, ओनू बन्नन दा। उची 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 आवाज दे विच बोलो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच बोलो, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं शैतान नू डांट दिया, मैं शैतान नू डांटदा हां, मेरे जीवन नू छड्डे और जिस जिस जगह ते ओदा अधिकार है उसनू छड्ड के ओ जांदा रहे। अज तो मैं इसनू समझदा हां, इस अधिकार नू समझदा हां कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मावां नू कड्डण दा अधिकार है, मेरे कोल अधिकार है, मेरे कोल पावर है शैतान नू कड्डण दी। बोलो शैतान, उच्ची आवाज बोलो शैतान, मैं तेनू कड दिया, मैं तेनू कड्डदा हां, मैं तेनू कड दिया, मैं तेनू कड्डदा हां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं तेनू कड्डदा हां। बोलो उच्ची आवाज दे विच, अपने हत्थ उठा के बोलो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं तेनू कड्डदा हां और तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी दे विच। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा, उच्ची आवाज से बोलो आमीन, हालेलुया। अपने हत्थां नूं उठाओ, मेरे नाल एक मन हो जाओ। हर दुष्ट आत्मा दे हर चाल, हर अटैक तेरी जिंदगियां चो खत्म हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। हर जादू, हर टोना तेरी जिंदगियां च काम ना कर पाएगा। उस वचन नू मैं तेरे उत्ते जाहिर करदा, तेरे उत्ते डिक्लेयर करदा, कोशिश करदा कि याकूब दे घराने उत्ते, मसीह दे घराने उत्ते जादू और टोना नहीं चलेगा। मैं तुहाडा अभिषेक करदा हां इस गल दे लई कि जादू और टोना तुहाडे उत्ते ना चल पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अगर आमीन ऊंचा है, ब्लेसिंग तुहाडी है परमेश्वर दे नाम दे विच। मैं कमांड करता स्वर्ग तो पावर नु, फायर नु उन्हां लोकां दी जिंदगी दे ऊपर जिन्हां नु शैतान तंग कर रहा है, शैतान उन्हां लाइफ दे अंदर है। मैं कमांड करता उन्हां दी जिंदगी तो बाहर आने दे लई परमेश्वर यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं कमांड करने बॉडी तो बाहर आने दे लई किसी भी रीति ना, उल्टियां द्वारा, किसी भी पसीने द्वारा, यूरिन दे द्वारा, किसी भी तरह मैं कमांड करता शैतान दी हर एक चीज जिहड़ी तुहाडे अंदर उन्हें बैठाई है, किसी भी सपने द्वारा, किसी भी मीडियम दे द्वारा मैं तुहानू टच करदा और मैं तुहानू फ्री करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अगर आमीन ऊंचा तुसीं आजाद होना शुरू हो चुके हो परमेश्वर दे नाम दे विच। मैं तुहाडे बिजनेस नू ब्लेस करदा, तेरी बॉडी नू ब्लेस करदा, बच्चों नू ब्लेस करदा, जिन्हें ऑनलाइन मैनू देख रहे मैं तुहानू ब्लेस करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं तुहानू ब्लेस करदा, जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं तुसीं ब्लेस हो। मैं तुहानू मसा करदा कि शैतान तेरी लाइफ च काम ना कर पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तेरा आमीन अगर ऊंचा है, ब्लेसिंग करते जा रही है। अपनी बॉडी उत्ते हाथ रखो, बोलो जेडे मसीह दे अंदर ने और नवी सृष्टि ने, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, मैं एक नवी सृष्टि हां जड़ी वधदी जाएगी, जड़ी छुटकारा पा चुकी है, सब गल्लां नवीं हो चुकी हैं। अपने हाथों नूं उठाओ, मेरे नाल एक मन हो जाओ। जिन्नियां अंधकार दियां शक्तियां तेरी लाइफ च काम करना चाहती हैं, उस अंधकार दियां शक्तियां नूं मैं डांटदा, तेरी लाइफ नूं मैं मसा करदा, अभिषेक करदा और कैंसल करदा शैतान दे हर प्लान नूं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तेरा आमीन अगर ऊंचा है, ब्लेसिंग तुहाडी है चर्च। तेरे बच्चों च मैं दुष्ट आत्मा नूं डांटदा, नशे दियां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, आजाद घोषित करदा, फ्री घोषित करदा, आजाद घोषित करदा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे। आमीन। उच्चा चर्च। हर बीमारी शैतान द्वारा उपजाई गई, मैं उसनू डांटदा। तेरे स्टमक नु, तेरे शरीर नु, तेरे माइंड नु, ब्रेन नु, अखां नु, तेरे हड्डियां नु ओ छड़ के जान दिया रहनी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं फिर तो तनु मसा करदा, तनु अभिषेक करदा, तनु मसा करदा, मैं तनु अभिषेक करदा। शैतान दी हर चाल तेरी जिंदगी जो नाश होए, तेरी लाइफ जो नाश होए, तेरे परिवार तो नाश होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा हां। तेरा आमीन। अगर उच्चा तेरे दे सामर्थ आ रही, बाइबल दे वचन दे विच लिखिया, तुसी दुष्ट आत्मावां नूं कड्डोगे, तुसी दुष्ट आत्मावां नूं कड्डणगे, तुसी ओ लोग कड्डणगे जिहड़े मेरे ते विश्वास करदे ने। आज मैं घोषित करदा, डिक्लेयर करदा इन्हां लोगां दे उपर ए दुष्ट आत्मावां नूं कड्डणगे। तुसी दुष्ट आत्मावां नूं कड्डोगे। परमेश्वर दी सामर्थ तुहाडे उत्ते, तुसी दुष्ट आत्मावां नूं कड्डोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अपने हत्थां नूं उठाओ, मेरे नाल एक मनो जाओ। मैं जादू ओटोने दी आत्मावां नूं जानदा होया देख रहा हूं। लास्ट प्रेयर से जाओ। शैतान एक ऐसी चीज है जिहड़ा डांटे जानते और फाइट करन ते निकलदा और जांदा है। अपने होंठां नूं खोलो और बोलो, आज तो बाद शैतान नूं मैं कड्डांगा, मैं कड्डांगी, और ओदा मेरी जिंदगी च कोई अधिकार ना होवेगा। मैं इस वचन नूं जागृत करांगा अपने अंदर, जागृत करांगी अपने अंदर कि परमेश्वर ने मैनू अधिकार दिता है दुष्ट आत्मावां नूं कड्डण दा। हुण मैं अपने अधिकारां नूं लैंदा हां, अधिकारां नूं लैंदी हां, और मैं इस नूं डांटदा हां, और मैं इस नूं डांटदी हां। डांटो 5 मिनट अपने हत्थां नूं उठा के। ऑनलाइन कमांड करो, निकालो, निकालो अपनी जीवन के हर हिस्से चो बोलते रहे, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा अधिकार है तेरे उत्ते। तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है तेरे उत्ते। ऊंची आवाज से बोलो, जाओ, बोलो जाओ, गेट आउट, बोलो बोलो बोलो। उठे जाओ, उठे जाओ, उठे नाम विच उठे जाओ, उठे जाओ, उठे जाओ, उठे नाम विच उठे जाओ। बोलो बोलो, जाओ 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 जाओ, बोलो ऊंची आवाज में। उठे जाओ, उठे यीशु नाम विच उठे। अपनी जगह खड़े रहो, मेरे पास मत आओ। उठे यीशु नाम विच उठे। बोलो जाओ, बोलो बोलो। जाओ, उठे यीशु नाम विच उठे। जाओ। नाम विच नाम सुनीदा, नाम यीशु दा आला। नाम विच नाम सुनीदा, नाम यीशु दा आला। नाम विच नाम सुनीदा, नाम यीशु दा आला। नाम विच नाम सुनीदा, नाम यीशु दा
जिनको उल्टी आ रही है उनको साइड पे करो और परमेश्वर का आत्मा को क्वायर अपना काम करो। बोलो जाओ, बोलो ऊंची आवाज में, जाने के लिए बोलो, कमांड करो, आपकी बॉडी में से जा रही वो। ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮੁਕੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। अपने हाथों को उठाओ। मैं ऐसे लोग देख रहा हूं जो सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं बीमारियों से भी आजाद होंगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के जा रही हैं। वो इविल स्पिरिट्स आपको छोड़ के जा रही है। क्या मैं अपना काम करो, और आपको 2 टांगे परमेश्वर ने दिए भागने के लिए, समझे कि नहीं? ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ। ਛੱਡੋ 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 ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 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 ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 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 ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। बोलो बोलो ऊंची आवाज में बोलो, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो बोलो ऊंची आवाज में, आज से तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा अधिकार तेरे ऊपर। बोलो जाओ, बोलो 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 बोलो, जाओ 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 जाओ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 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 ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਹੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਲਹੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਲਹੂ। बोलो जाओ, अपने हाथों को उठा के बोलो जाओ, बोलो जाओ, बोलो जाओ, कम आउट, बोलो कम आउट, जाओ 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 जाओ। नासरी दा लहू 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 नासरी दा लहू। माफ करदा ए पाप सब दे, माफ करदा ए पाप सब दे, माफ करदा ए पाप सब दे, माफ करदा ए पाप सब दे। दूर करदा सजावां,
लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अबदी शिफा है लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अबदी शिफा है लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अबदी। अपने हाथों को उठाओ। मैं क्या देख रहा हूं? दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं और आपको तब समझ आएगी जब आपकी बीमारियां आपकी रिपोर्ट में नहीं आएंगी अभी, और यह निशानी होगी जीसस। बोलो जाओ, लास्ट प्रार्थना में जाओ। कम आउट। बोलो ऊंची आवाज में। बोलो से आउट, से आउट। बोलो कोई जादू और टोना मेरे ते अधिकार नहीं रख सकता। लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अबदी शिफा है लहू नासरी दा रोगियां नू। अपने हाथों में उठाओ। बोलो हर एक चीज, हर एक आशीष और परमेश्वर की योजना जड़ी शैतान ने रोकने की कोशिश की थी, आज वो कोशिश नाश होए। उच्ची आवाज से बोलो परमेश्वर की सामर्थ उतरे और मैनू आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां। बोलो मेरे को अधिकार है। आज तो मैं जावांगा ते कड्डांगा, मैं कड्डांगा, मैं कड्डांगी, और मैं शैतान को बचांगा नहीं बल्कि मैं उत्ते अटैक करांगा। अनुग्रह मंगो। अपने हाथों में उठा के ग्रेस मंगो। जड़ी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जा रही हैं, जड़ी शैतान दे वालों हैं, जड़ी हार्मोन्स दे प्रॉब्लम्स जा रही हैं, अपने हाथों में उठाओ, ग्रेस मंगो। आखिरी ये हार्मोन्स प्रॉब्लम्स जा रही हैं, बीमारियां तड़ी वर्ड में झड़ के जा रही हैं। गिल्टियां गायब हो रही हैं, गर्दन तो लोगों की बॉडी चो ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं। ट्यूमर वाले चेक करो अपनी बॉडी नो, ट्यूमर्स जा चुके हैं। तड़े गिल्टियां जिथे भी हैं जा चुकी हैं। तड़ी बॉडी चो गिल्टियां जा रही हैं, हार्मोन प्रॉब्लम्स जा रही हैं, दर्दां जा रही हैं। शैतान दा जिथे अधिकार है वो खत्म हो रहे हैं। अपने हाथों में उठाओ। आखिरी प्रार्थना दे विच अनुग्रह मंगो, ग्रेस मंगो कि परमेश्वर आज तो इस वचन का जानकार हो के मैं इथों जा रहा कि मेरे को पावर है शैतान नो कड्डण दी। मंगो ऊंची आवाज च। लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अबदी शिफा है लहू नासरी दा रोगियां नू वंडदा अबदी शिफा है नासरी दा लहू 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 नासरी दा लहू। तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम दे लई अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए परमेश्वर दे दास दे लई परमेश्वर दे वचन दे लई धन्यवाद
हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टर जो आपके सामने खड़े हैं, पिछले 10 साल से इनके गर्दन में गिल्टी थी, और अभी अभी जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि गिल्टियां गायब हो रही हैं, 10 साल से जो गिल्टी थी वो इसमें तुरंत अभी गायब हो चुकी है। कितने सी तो गिल्टी उतार के दिखाओ, कितने साल तो सीगी? 10 साल तो। 10 साल तो। हाँ जी। और आज होनी जो परमेश्वर दास ने प्रे की थी, उन्होंने क्या ਉਹਦੇ बाद गिल्टी गायब हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार सब जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। हालेलुया। तो कल सुबह फिर मिलेंगे, तैयारी के साथ आना। आमीन। जो भी आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप जानते वीरवार सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रार्थना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनते हैं। तो आप कल सुबह 9 से 10 बजे से पहले पहले आप आकर आप कार्ड बनवाकर परमेश्वर के दास से कल आप जो भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।